they go to a village for taking a apartment. So they had enough money because they are Muslims. So one person gave him an apartment, but he forced them to change their name to make the name as Mr. and Mrs. Kumar. So they didn't agree to change their name, but the couple put a question against their existence in their society. എന്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നോ? Okay, okay. Okay. Then I so Mr. and Mrs. Ansari story, you heard it very well. Okay. Thank you, Hannah. So Mr. and Mrs. Ansari new to one of large cities in India were looking for a rented apartment. They had enough money to afford a rented apartment. They approached a local property dealer to look for a place to stay. However, to their surprise, the couple were denied apartment for rent from house owners because of the factor they were non-vegetarians. The property dealer insisted them to change their name, to which they did not agree. To the couple, change of name put a question against their existence in the society. That was the story. It means that Mr. and Mrs. Ansari, they were not ready to change their name. They are not ready to change their name as Mr. and Mrs. Kumar. So that is why they didn't get that apartment. Later on, they searched for 1 month. After 1 month only, they got the apartment. Got it? So why this happened? Because this is actually a caste discrimination. They were non-vegetarian, first reason. Second reason is that they belongs to Muslim community. For that, they were not allowed to enter that house, or they were not allowed, and they didn't get to that house due to this discrimination. First, discrimination on the basis of Dalit caste. Tom Prakash Valmiki belongs to Dalit caste. Second, Mr. and Mrs. Ansari, they were Muslims. These are the two reasons. Next story I'm going to share. That is about a film. I think that did you watch the film Diwar? Diwar. Did you watch the movie Diwar? Yes. Yes. No. No. Sir. Yes. Yes. The Diwar, that Indian movie, that was published in 1975. In that movie, a boy is there. That boy who works as a shoe shine, he works as a shoe shine, refuses to pick up a coin thrown at him. You can see in that photo, there are two members, they are coming there. They want to polish their shoes. After polishing that shoes, they put the coin down. They put it down. So the boy didn't took that coin, and he said that he feels that there is dignity in the work that he does, and insists that his fee be given respectfully. He asked him to take that coin and put in his hand. Otherwise, I won't accept the coin, he said. That shows the dignity. So what you understand from this movie? From this movie, that it shows the recognizing of dignity. Even though that boy is doing a small job, even though that boy is having a good job, but he had dignity in his work. അവൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് അവന് അതൊരു ഡിഗ്നിറ്റിയാണ്, അത് അന്തസ്സുള്ള ജോലിയാണ്. കാരണം അവൻ പിന്നെ ആരുടെയും പിടിച്ചു പറിക്കാനോ അല്ലെ മോഷ്ടിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല പോകുന്നത്. അവൻ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാണ്. അവൻ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പയ്യന് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാർ പൈസ തറയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് വളരെ ഹട്ടായി. അപ്പൊ അവനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി, അവന്റെ ജോലിയെ മോശമായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പയ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങളെ പൈസ എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തരൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അവസാനം അവരത് അതെടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ആ മൂവിയിൽ നമുക്കൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. എന്ത് സന്ദേശമാണ് ആ മൂവി നൽകുന്നത്?
It recognizes the dignity. It recognizes or identify the dignity. In the above mentioned stories, we see that people were treated unequally in both in the circumstances. They were treated unequally on the basis of religion, class, caste, gender, and so on. The concept of inequality deeply violates the dignity of the people. In the case of Om Prakash Valmiki and Ansaris, their dignity or self-respect was deeply hurt. They deserve the same respect and dignity as everyone else in the society. In this movie, Devar, a boy works as a shoe shine. Once one of his clients throws a coin at him, in which he refuses to pick, he believes there is dignity in the work he does and should be paid with respect. At last, they took the coin and given to his hand, and that feels him happy. And he said, and these members they understood that this boy's job had a dignity. So recognizing dignity, that is very important in the society. Whatever the job we are doing, whether it may be cleaning, whether it may be sweeping, whether it may wash utensils or clean floor, whatever may be, that had a dignity. So we should respect and we will give importance to dignity of labor. Gandhiji always give importance to dignity of labor. However, when the property dealers assured that they change their name, it was their dignity. You know the story of Ansari. Due to their dignity only, Mr. and Mrs. Ansari didn't change their name because they had a dignity. It was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. That is why they refused to change their name. Same like this, in the Diwar film, a boy, he had dignity in his work. That is why he said that, please take that coin and hand over to me. I polish shoes. I don't beg. This boy can beg. Actually, sometimes this boy did not have parents. Maybe orphan boy. Maybe this boy had a lot of problems. So that boy can beg, but he didn't do such a thing. He want to polish the shoes of the people. So this boy polished shoes. He didn't beg. So that he said that to pick up that coin and hand it to him. Anyway, they took that coin and they understood the importance of dignity of job, of dignity of labor. Next, equality in Indian democracy. In Indian democracy, giving importance to equality. All are equal before law. Equality will be given. Every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality stops to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized or identified. While earlier, no law existed to protect people from discrimination. Now, all the peoples they were giving importance to and importance given to them and protect them against discrimination and ill treatment. So nobody should be ill treated. Being a citizen of India, we never disrespect or ill treat any person. Now there are several that works to see that people are treated with the dignity and as equals. Whatever may be the job. The job may be shoe polish. The job may be any higher job. Whatever may be, all work has dignity. This we have to recognize and we have to identify the equality. Then only we will respect and we will give importance to all citizen of India. No person should be discriminated on the basis of religion, race, caste, place, or birth, or whether they were male or female. Every person has to access all public places, including playgrounds, hotels, shops, markets. All person can use publicly available wells, roads, bathing guts. Untouchability has been abolished. So
we should not practice untouchability. ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ തുല്യരാണ്. ജോലിയുടെ പേരിൽ ആരെയും വേർതിരിച്ച് മാറ്റാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ജോലിയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരേ അവകാശമാണുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ ജാതിയുടെ പേരിലോ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഒന്നും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. മെയിലെന്നോ ഫീമെയിലെന്നോ ഉള്ള ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശം. അതേപോലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പ്രധാനമായിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പബ്ലിക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് റോഡ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വെൽസ്, അത് കിണറുകൾ എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക് വെൽസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. ബാത്തിങ് ഹട്ട്സ്, സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്? ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ. We should not separate or discriminate any people on the basis of religion, caste, then job. We have to respect everybody. Okay, we will respect everyone. നമ്മളെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ദീവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആർക്ക് പറയാൻ കഥ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ദീവാറിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ്? ആർക്ക് പറയാം? Say. Sir, I will. You can tell with audio. Sir, in Yes. this film, the war, it shows a message that I'll say the story. In this film, a boy. Can you come with the video? There's some net issues are there, sir. Okay. You can tell the story. Okay, so that others can hear. Sir, in this film, the message is that every job has a dignity. Yes. Okay, the story in this film is a boy is polishing shoes, and two people asked the boy to polish their shoes. After, when the boy polishes his shoes, both of the people throws the money on the ground. Yes. And then the boy asks that I will not agree the money which is thrown on the ground. You should take the money from the ground and give to my hand. Yes. So after hearing this, the both people will take the money from ground and will give to the boy's hand. In this film, the message shows that all the work done by people. Okay. So India is a democratic country, and India, equality has a main role, and Yes. all the work done by each people has dignity. We should not discriminate any people by the basis of caste, religion, color, etc., and by their birth. This was the subject which you teach today, sir. Very good. Excellent. So next we can study about equality in Indian democracy. Next topic we can discuss, that is equality in democracy. The Indian Constitution assures equality for all, but it cannot be said that inequality does not exist in the society. Indian Constitution assures equality for all. Indian Constitution makes sure that equality should be maintained in our Indian society. But it cannot be said that inequality does not exist in the society. Indian Constitution ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇന്നെക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഇക്വാളിറ്റിക്ക്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നെക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. പല ഇന്നെക്വാളിറ്റി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. Earlier there were no laws against discrimination of people. മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് വേണ്ടി എതിരെയുള്ള ഒരു നിയമമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. Earlier there were no laws against discrimination of people. Today പക്ഷെ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are number of laws to protect people against discrimination. അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ റെക്കോർഡിംഗിൽ ഇട്ടേക്കാണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേരെ.
Okay. Today there are a number. എന്താണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. Today there are a number of laws to protect people against discrimination. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. There are a number of laws to protect people against discrimination. അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെതിരെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സുപ്രധാനമായ നിയമമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ലേസ് ഡൗൺ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പവേഴ്സും ഡ്യൂട്ടീസും ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്സ്, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ, ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇന്ത്യസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഏറ്റവും വലിയ ലോങ്സ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് BR അംബേദ്കർ ആണ്. BR അംബേദ്കർ ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട്. അതിന്റെ പ്രധാന ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ഇന്ത്യ. Can you repeat that again? Yes. Here is some net issue, so. Okay. Once again, we will revise. Indian Constitution assures equality for all. Equality for all, that makes sure that by this Indian Constitution, but we never think that Indian Constitution is there. Their equality is there. Mahadev എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Indian Constitution assures equality for all, but it cannot be said that inequality does not exist in the society. Inequality ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. Earlier there were no laws against the discrimination of peoples. മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുമായിരുന്നു, ഒരു നിയമമില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിവേചിപ്പിക്കുകയോ നമ്മളെ കളിയാക്കിയോ പരിഹസിക്കുകയോ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുകയോ ജാതിയുടെ പേരിലോ മതത്തിന്റെ പേരിലോ ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നിയമമുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നിയമമുണ്ട്. സോ ടുഡേ there are a number of laws. ഇന്ന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ അഗൈൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെതിരെയുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം ലോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്, നമ്മൾ പവേഴ്സ്, നമ്മുടെ അധികാരം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്, നമ്മുടെ അവകാശം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോങ്സ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ്. അതിന്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രധാന ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ആണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. The Constitution of India is the supreme law of India. It lays down powers and duties of government institutions, rights and duties of people. India's constitution is the longest written constitution in the world. BR Ambedkar is regarded as its chief architect. Provisions included in the constitution for the protection of equality are: all are equal before law. It means law treats everyone equally. All are equal before law. All are equal before law. It means law treats everyone equally. It means law treats everyone equally. There is no discrimination on the basis of religion, race, caste, place of birth, gender, etc. People have equal access to all public places, playground, hotel, shops, etc. Untouchability has been abolished. So these are all things include this equality. We should not separate people on the basis of religion, race, caste, place of birth, gender, etc. Then all people, they can access. Access means they can get all public places like playground. Everybody can go and play the playground. Hotel, they can go to hotel. They can go to shops, etc. Untouchability has been abolished. There is no untouchability that has abolished. No one should practice untouchability.
Next, implementing Provinces included. Can you repeat the heading? Provinces included. Provisions included in the Constitution for the protection of equality are: all are equal before law. It means law treats everyone equally. There is no discrimination on the basis of religion, race, caste, place of birth, gender, etc. People have equal access to all public places, playground, hotel, shops, etc. Untouchability has been abolished. Okay. Next, implementing equality. What is implementing? Put into practice. How to put this into practice? How to put this into practice? That is implementing. How to adopt or implement in the society? How to put into effect into this equality to all people? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് equality? The ways in which government has tried to implement equality are as follows. എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്ന്, passing laws to protect the rights of the peoples. Government will pass the law to protect the rights of the peoples. In order to safeguard or protect the rights of the people, government pass laws. Government ഇത് നിയമം നടപ്പിലാക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമം പാസ്സാക്കും. സെക്കൻഡ്, ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇക്വാളിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഗവൺമെന്റ് നിയമം പാസ്സാക്കും. രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ സ്കീംസ് they are implemented to improve lives of people and ensure means make sure, ensure equal opportunity for all. Government programs or schemes. Government they introduce certain programs or schemes so that it improves the lives of people and make sure equal opportunity for all. One program among this one of the program is midday meal program. Midday meal program. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം എത്തിക്കുക. മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം എന്ന് പറയും. മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം, മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ സച്ച് ആൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അത് മിഡ് ഡേ മീൽ അതിനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം എന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റില് നടപ്പിലാക്കിയത് 2001-ലാണ്. തമിഴ്നാടാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. Tamil Nadu was the first school to produce food scheme. Yes, Tamil Nadu was the first state to introduce this in 2001. The Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. Within 6 months, all schools should practice this. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. But now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during their day now Some disturbance is there. Now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs were empty. ഈ ഒരു മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമായിരുന്നു. ഈ സ്കീമിൽ ഇവർ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കി 2001. അതിനുശേഷം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പിന്നെ 6 മാസത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതൊരു വലിയ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് മാറി. പല കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്കൂളിൽ വരുമ്പം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ വിശന്നാണ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ വിശന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടാലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് കയറത്തില്ല. കാരണം അവർ വിശപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ.
അവർ ഈ വെള്ളമൊക്കെ പച്ചവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം വന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ഈ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചതോടുകൂടി വളരെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായി. നേരത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അവർ വരത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് കുട്ടികളും പൂവർ കാസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഒന്നും വരത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവർ വരാൻ തുടങ്ങി, സ്കൂളിൽ റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി, അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ റെഗുലറായി. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, റെഗുലറായി. മാത്രമല്ല പല പേരൻസും ഇവരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിടാനും തുടങ്ങി. കാരണം ഈ പേരൻസ് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഇപ്പോഴീ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കൂൾ വന്നതോടുകൂടി ഇവരെ നേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ മതി, ഉച്ചയ്ക്ക് അവർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം കിട്ടിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആഹാരമൊക്കെ പാചകമൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും കടമൊക്കെ മേടിച്ചൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് സ്കൂളിലെ ടിഫിനൊക്കെ റെഡിയാക്കി, ലഞ്ച് ബോക്സ്, ടിഫിനൊന്നും കാണത്തില്ല, ലഞ്ച് ബോക്സ് മാത്രം റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു വിടും. അതും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്കൂളുകളിൽ വരാം, ഉച്ചയ്ക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ഇൻഇക്വാളിറ്റി മാറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളും പിന്നെ റിച്ച് ക്ലാസ്സിലെ പീപ്പിളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കാണാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ട എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ട്, എല്ലാ കുട്ടികളും നിരന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അടുത്തടുത്തിരുന്ന് അവർ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല. ചിലപ്പം പല ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും, പല മതത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും, പല വർഗത്തിൽ ആരോ കൊട്ടുന്നുണ്ട്, അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും, പല തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കാണും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും, പല മതത്തിൽപ്പെട്ട, അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി, അതങ്ങനെ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അത് വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് മാറി. ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ വിജയം കണ്ട ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹങ്കർ ഇല്ലാതെ, വിശപ്പില്ലാതെ അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ആഹാരമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പേരൻസ് അവരെ വിടാൻ തുടങ്ങി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ടൈം മീൽ, ഒരു ഉച്ചയ്ക്കെങ്കിലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ, ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിടാൻ തുടങ്ങി. പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ബോക്സ്, ഈ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആഹാരം എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. ചിലപ്പം പേരൻസിനൊന്നും ആഹാരം പിന്നെ അവർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറി. പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടി, അവർക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടുകൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുവാനും. പിന്നെ അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇതൊരു അവസരമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്, ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ സ്കീമിലൂടെ ചെയ്തത്. ദർ ഈസ് മച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school. നേരത്തെ ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകത്തില്ലായിരുന്നു. അവര് പിന്നെ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി, അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായി, എൻറോൾമെന്റും അറ്റൻഡൻസും ഓഫ് പുവർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സ്കൂൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ദർ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി. രാജ്യത്തിന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബിറ്റ്വീൻ സ്കൂൾസ് ദാറ്റ് ദ റിച്ച് അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ദ പുവർ അറ്റൻഡ്. പാവപ്പെട്ടെന്നോ പണക്കാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വരുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. ഈവൻ ടുഡേ ദർ ആർ സെവറൽ സ്കൂൾസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദളിത് ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ആർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് അൺഈക്വലി. ഇന്നും പല സ്കൂളുകളിലും ഓം പ്രകാശിന്റെ കൂട്ട് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെ അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളുമുണ്ട്. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires. ഇപ്പോഴും നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പല പേരൻസും വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ വിടത്തില്ല, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ദളിത് കുട്ടികളുണ്ട്, ആ ദളിത് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇവർ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പലരും അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ വിടാറില്ല. അവര് മാക്സിമം അല്ലാതുള്ള സ്കൂളുകളിൽ വിടുന്ന പല കേസുകളും ഉണ്ട്. One of the main reasons for this is that attitude that change very slowly. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, നമ്മുടെ മനോഭാവം. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും മാറത്തില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പെട്ടെന്നൊന്നും മാറത്തില്ല, അത് ക്രമേണ മാറത്തുള്ളൂ. Even though persons are aware that discrimination against the law. ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗൈൻസ്റ്റ് ലോ ആണെന്നും അത് പാടില്ല എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം.
ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു ട്രീറ്റ് പീപ്പിൾ അണീക്കലി. എന്നിരുന്നാലും അവർ പിന്നെ അങ്ങ് തുടരുകയാണ്, ആ ഒരു സമ്പ്രദായം അതേ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അവർ തുടരുന്നേക്കാം. അവരുടെ മനോഭാവം മാറി വരണമെങ്കിൽ കുറെ കാലതാമസം എടുക്കും. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാറണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഗവൺമെന്റ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ മനോഭാവത്തിലും മാറ്റം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും തുല്യരായിട്ട് കാണാം. പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും തുല്യരായി കാണുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിന് സംശയമുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആഹാരം എത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുക, അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഹങ്കർ ഇല്ലാതെയാക്കി, പിന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. പല കുട്ടികളും മാൽന്യൂട്രീഷൻ. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് ഓക്കെ. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളില് കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു, പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. അവർക്ക് ആഹാരം ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കിട്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി, പിന്നെ ഇക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാറി. എല്ലാ പേരൻസിനും ഇതൊരു വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് മാറി. അവര് പിന്നെ യാതൊരു മുൻവിധിയുമില്ലാതെ എല്ലാവരും അപ്പർ കാസ്റ്റ് എന്നോ ലോവർ കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നിച്ച് ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായി. കാരണം അവർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമല്ലേ. അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുൻവിധികളും മാറി. ഓക്കെ. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദളിത് വിമൺ ഫോർ കുക്കിംഗ് ഫുഡ്. അതായത് പോലെ ദളിത് സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ആ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ. അവർക്കൊരു തൊഴിലായി. ആർക്ക്? ദളിത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി അവർക്ക് ചോറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ആയമാരില്ലേ ചോറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് പഠിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതും മെയിനായിട്ട് ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക. പരീക്ഷ വരുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു സാർ.